Who's that? Rohit. Okay, hi. Is that Rohit? Hello. Mhm. How many have sent me? Atharva, Shrutika. Okay. How many of you sent me in the word file? का नुसतं मेल पाठवलाय? I think someone has just typed a mail. वर्ड फाईल मध्ये पाठवलंय का कुठे? No? Atharva, are you there? Atharva Patwardhan. Yes, sir. Yeah. Can you tell me what words you have sent? Which words have you sent? Okay. Just try to read one, we can all understand. Yeah. Uh, its first is defective, meaning is imperfect Bu- and fault. One second, one second. Let me type. What is the word? What is the Defective, word? Okay. defective. Okay, take it. Can you see in the chat? हाँ. Okay, Yes. always first tell me grammatically काय आहे ते. म्हणजे व्याकरण दृष्टीने Uh, काय आहे? it's adjective. Okay, good. Yes. आणि meaning काय? Uh, Faulty, yeah, imperfect. बर. म्हणजे काय मराठीत काय अर्थ? दोष असलेला. ठीक आहे. ओके. सो हॅव यू बरं बाकीच्यानी प्लीज लिहून घ्या. Others please write down the sentence. And what is okay? What is the meaning? Meaning झालं sentence सांग. This product is defective. Okay. Any other word? आणि कुठला word आहे? Accumulated. एक मिनिट आपण accumulate घेऊया कारण हा. accumulated हे past tense आहे बरोबर. So हा, tell yes. me. It's a word and meaning is to collect, build up. मराठीमध्ये गोळा करणे किंवा उभा करणे. ठीक आहे गोळा करणे. ओके. येस. Yeah, tell me the sentence. Businessmen accumulate money to purchase machinery. हां. ओके. तसंही चालेल. या. एनी मोर? हे तुम्हाला पाठवलेच का? हॅव यू सेंड इट? Yes, email पाठवला मी, फोटो पाठवले पण अटॅच करून ईमेलला. बरं. कधी पाठवला? आज सकाळी पाठवलं असेल एक 10 नाही. 10:30 Okay, दरम्यान. so then I did not check it. I checked yesterday. Okay. Okay. Any more words? Yes, I am. सांग. अजून एक सांग. One more. Probability. Well, let me type it out. Probability. Okay, is this right? Yes. What is Yes, sir. okay, grammatically guy? It's a noun and meaning is possibility and chance. And sentence is it possible to rain today? Is it possible to rain today? नाही किंवा आपण असं चेंज करू possibility. Is it probability to rain today? Is it नाही is there? Just change correction कर. Is there a probability? Is there? Okay. Is there a probability of rain today? ठीक है. Okay. Wait, let me ask somebody else. Shrutika, are you there? Shrutika? Yeah. Hi. Can you tell me your words so that everyone can share it? First word is harbor. एक मिनिट. HAR. बरं एक मिनिट जस्ट वन सेकंड. अथर्व हे शब्द कुठनं मिळाले तुला? अथर्व. हे काय? Where do you get these Sir, words? second year economics book. Okay, ठीक है. Thanks. Yes, sorry, Shrutika. Tell me the word. First harbor. HARBOUR. Sorry, wrong spelling. HARBOR. Okay, grammatically काय? It is an noun and verb. Okay, can you start your video so we can see you? And yeah. Yes, now tell me. Good. It's a noun and a verb. Okay. Yes. Harbor meaning noun in from the is a
sheltered area of water that is deep enough so that ships can be entered there. हो, एक मिनिट. याचा अर्थ जरा मराठी सांगा सगळ्यांना आम्हाला. ट्राय टू एक्सप्लेन इन मराठी याचा अर्थ काय. Harbor means it's a जे बंदर असते ships. ठीक आहे, म्हणजे बंदरात जिथे बोटी लागतात किंवा अर्धात, बरोबर. ओके. And harbor verb mean keep a thought or feeling in one is mind, especially secretly. बरं, सेंटेन्सेस आणि सावकाश सावकाश बोल, म्हणजे कसं एव्हरीवन विल अंडरस्टँड. First example, they enjoyed fishing in the harbor. Noun. Enjoyed fishing नाही, they enjoyed fishing in the harbor. Okay. Right. And second, beside, it's not healthy to harbor secret feeling for a guy. Verb. Okay, it's not. Can you read the sentence again? Besides, it's not healthy to harbor secret feelings for a guy. हे वाक्य कोणाचं आहे? Sir, it's me. Good, very good sentence. Very good sentence, Shrutika. Thank you, sir. Yeah. So next word is novel. So it is an. एक मिनिट. त्याचा उच्चार नोवेल नाही, नॉवेल. ओके, नॉवेल आयडिया. आणि मी टाईप करतोय, बाकीच्यांनी प्लीज पे अटेन्शन. येस, नॉवेल. So it is a noun and adjective. Okay. Meaning, it's a functional book of significant length. And second adjective meaning, especially new, unusual, different. Example, a short novel written as an 18th century. Noun. And second example, handheld computers. काहीतरी Shrutika, wait. Just repeat the first sentence. काहीतरी चुकलं वाटतं. A short novel written as an 18th century. As and नाही, तुला in म्हणायचं आहे का? As नाही, a short novel written in the 18th century. बरोबर. As नाही, in. Okay. And second example, handheld computers are novel devices. Adjective. Yeah. Okay. या मराठीचा अर्थ काय? What is the meaning? Sentence बरोबर आहे. Can you try? Sorry, sir. Just repeat the sentence. Handheld computers are novel devices. ठीक. ओके. नॉवेल म्हणजे जरा वेगळे असे डिव्हाइसेस. ठीक आहे, म्हणजे मोबाईलवर खूप पूर्वी नव्हते ना, ते सगळं नवीन आहे काहीतरी आपल्याला. म्हणजे तुम्हाला नाही आता, पण काही वर्षापूर्वी होतं. ओके. लास्ट वर्ड आहे. यू हॅव एनी मोर वर्ड? जस्ट वन. Current. It is an noun and adjective. Meaning of current, a flow of electricity which result from the ordered directional movement of electricity of electrically charged particles. And second meaning of belonging to the present time. Example, magnetic fields are produced by currents flowing in the cable. And second example, started by current job in 2019. परत सेकंड सेंटेन्स परत सांग. Started by current job in 2019. अच्छा, started my current job. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. थँक्स श्रुतिका. ओके, एनी मोर वर्ड्स फ्रॉम एनीवन? आणि कोणी काही वोकॅब ट्राय केलंय का? नो. बरं. ओके. लेट्स गो टू होमवर्क. काय सांगितलं होतं? प्लीज टाईप. व्हॉट आर द होमवर्क? आता आपला व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. सो ओके. बाय द वे, इज एनीवन हिअर हु इज न्यू, जे मागच्या क्लासमध्ये नव्हते? प्लीज टाईप येस इफ एनीवन इज न्यू. इथे कोण आहे का जे मागच्या क्लासला नव्हते? प्लीज टाईप युअर नेम्स. रोहित, आर यू देयर? रोहित, स्टार्ट युअर माइक. रोहित, ऐकू येतं का? Why don't you start your mic? बरं, आणि कोण आहे का? आणि कोण नवीन आहे का इथे? Nobody? ठीक आहे. What was the homework given?
Please tell me homework काय दिला होता तो? No homework. Can anyone type homework काय सांगितलं होतं आजच्यासाठी? कुठला युनिट वाचायला सांगितलं होतं? अथर्व 7 and 8. 7. अजून कोण? Yes, correct. Okay. Can we talk about unit 7? एक काम करा, I'll give you 5 minutes. 5-10 minutes तुम्ही युनिट 7 वाचून घ्या, लेफ्ट हँड पेज. एक्सरसाइज नका वाचू, जे लेफ्ट हँड पेज आहे ते वाचून घ्या. I'll call you back. ठीक आहे? जस्ट वेट अँड 5 मिनिटं वाचून घ्या. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपण एक मागच्या केलं होतं क्लासमध्ये. विल जस्ट डू रिव्हिजन. 7.1. Can you start reading, Atharva? Please, Atharva, please start your video and tell me the answer. Okay, sir. 7.1 क्वेश्चन करतोय. टर्न बाय टर्न एक वाचा. Read the second one. 7.1 second. I play tennis. Hello. Yeah, बोल. Do you play tennis? ठीक है. नेक्स्ट कोण आहे रे? मयूर, are you there? Thanks. मयूर, Yes, sir. please read the answer. एक टर्न बाय टर्न वाचतोय. Try to read number 3. Tom plays tennis and Anne. त्याचं उत्तर काय? Sir, which Ah. question? 7.1 मधलं थर्ड. तुमचे व्हिडिओ चालू ठेवा. प्लीज कीप युअर व्हिडिओ. अथर्व व्हिडिओ चालू ठेव. ओके, ट्राय टू कीप इट ऑन. या, हा बोल मयूर. Does Anne play tennis?
परत एकदा प्लीज रिपीट. Does Anne play tennis? ओके गुड. कीप युअर व्हिडिओ ऑन. अगदीच प्रॉब्लेम होता बंद करायचा, चालू ठेवा. हो, हो, अर्थ ठीक. अर्थ अर्थ काय त्याचा? इट्स मिनिंग काय? डज अँड प्ले टेनिस म्हणजे काय? ॲनने टेनिस खेळलं का? म्हणजे तो अथर्व, व्हॉट इज द मिनिंग? म्हणजे ॲना टेनिस खेळते का? हा, अँड टेनिस खेळते का? ओके, ठीक आहे. मयूर कळलं का? डज अँड प्ले हो, टेनिस समजलं. म्हणजे नॉर्मली खेळते का? बरं, हाऊ याचं उत्तर द्या मला कोणीतरी आता, कोणती वेगळ्या द्या. श्रुतिका, टेल मी दिस. मी मराठीत वाक्य सांगतोय, तुम्ही ट्रान्सलेट करायचं. अँड टेनिस खेळत आहे का? हू कॅन आन्सर? श्रुतिका, आर यू देअर? ओके, हा, अँड टेनिस खेळत आहे का? कसं सांगशील? हाऊ विल यू आन्सर? प्रश्न कळला Does सगळ्यांना? Anne, yes sir. हम्म. Does Anne plays tennis? स्वराज, यू देअर? ओके, प्रश्न कळला. मी विचारतोय, अँड टेनिस खेळत आहे का? Does Anne is playing tennis? नो. एनीबडी? कुणाला माहितीये? सानिया, स्टार्ट युअर व्हिडिओ अँड टेल मी प्लीज, वेर आर यू? आणि मला स्क्रीनवर सगळी दिसत नाहीत. सानिया, आर यू देअर? Yes sir. कुठे आहेस तू? हा, हाय. ओके, प्लीज टेल मी. प्रश्न काय की अँड टेनिस खेळत आहे का? प्लीज ट्रान्सलेट. Is Anne playing tennis? हे कळलं का बाकीच्यांना? गुड सानिया, थँक्यू. Thank you sir. याचा अर्थ कळला का? मी परत एकदा तुम्हाला टाईप करून दाखवतो. ओके, डज, हे खूप महत्वाचे आहे सगळे. एक सेंटेन्स झालं आणि I have typed 2 sentences. Okay, please pay attention. Does Anne play tennis आणि is Anne playing tennis? स्वराज, दोन्ही वाक्यांचा अर्थ सांग. पहिल्या वाक्याचा अर्थ आहे Try. तर अँड टेनिस खेळतो का? म्हणजे ॲड खेळते का? मुलीचं नाव आहे, ठीक आहे, आपल्याला माहित नाही. अँड टेनिस खेळते का? म्हणजे नॉर्मली खेळते का? आणि दुसरं वाक्य, दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ काय? टेनिस खेळत आहे का? अँड टेनिस खेळत आहे का? गुड. सो व्हेरी गुड. ओके, सो पहिलं वाक्य आहे प्रेझेंट सिम्पल आहे आणि दुसरं प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे. ठीक आहे, Continuous. हो. हा चालू वर्तमान. हा बेसिक फरक आपल्याला कळायला पाहिजे, नाही तर काय गोंधळ होईल. ओके, आणि कोण आहे तिथे? औदुंबर आहे का तिथे? आयु देअर? ठीक आहे, नुसतं तुम्ही तुमचं हे चालू करून जाऊ नका कुठेतरी. औदुंबर, यू देअर? येस, औदुंबर, Yes, sir. please tell me, are you there? Okay, can you do the next question? 4 number 7.1 मधलं 4. Please start your video. Where are you? व्हिडिओ चालू कर ना. एक दोघं तिघं व्हिडिओ चालू ठेवा. अथर्व, मयूर, can you keep your videos on? Yes, sir. बोल. थँक्स. एक तरी चालू असू दे. टेल मी. हे तू वाचलेस का औदुंबर? हॅव यू रेड दिस? होमवर्क केलाय का नाही? प्रयत्न केलाय? औदुंबर, नाही तर नाही सांग, असं काही नाही. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, दुसऱ्यांना चान्स देऊ. प्रांजली, आर यू देअर? प्रांजली बनसोडे, प्रांजली आहेस का तिथे? Yes. कॅन यू ट्राय? आन्सर करशील का? Do your friends live near here? व्हेरी गुड प्रांजली, व्हेरी गुड. त्याचा अर्थ काय पण? त्याचा अर्थ काय? आन्सर बरोबर आहे, अर्थ काय पण?
म्हणून घाबरायचं नाही, काय चुकेल फार अजून काय होणार नाही. नो प्रांजली, एनी आयडिया? नो. कोण सांगेल? मयूर सांग, याचा अर्थ काय? एक मिनिट सर. क्वेश्चन. लक्ष द्या, प्रश्नाकडे लक्ष द्या. डू युअर फ्रेंड्स लिव्ह नियर हिअर, अर्थ काय? नो? डू युअर फ्रेंड लिव्ह नियर मी, हा क्वेश्चन ना सर? हा बरोबर आहे. त्याचा अर्थ काय, पण आपल्याला अर्थ पण समजा पाहिजे ना. तुझा मित्र नाही, माझ्या जवळच राहतो का? फ्रेंड्स नाहीये बघ. एक फ्रेंड नाही, फ्रेंड्स आहे, म्हणजे तुझे मित्र. हा, तुझे मित्र माझ्या जवळच राहतात का? यू लिव्ह नियर युअर फ्रेंड्स. हा, माझ्याजवळ असं नाही, नुसतं जवळ. तुझे मित्र जवळ राहतात का? ठीक आहे. येस. ओके. हुज नेक्स्ट? शिवाजी जाधव. शिवाजी, आर यू देयर? शिवाजी? नो. विश्वजीत आहे? हॅलो. हॅलो. येस सर. हा, ट्राय कर. आन्सर दे. कुठला? 7.1 मधलं फिफ्थ. डू युअर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? नाही, इट्स रॉंग. ओके. आम्रपाली, आता काय? आम्रपाली, प्लीज आन्सर. येस सर. स्टार्ट युअर व्हिडिओ अँड आन्सर. सर व्हिडिओ नाही चालू करता येणार. ठीक आहे. मग काय प्रॉब्लेम नाही, सांग दुसरं सांग. डू युअर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? नो मॅम. कोण सांगेल इट्स रॉंग? सर मी सांगू? हा, सांग. डज युअर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? परत प्लीज रिपीट. डज युअर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? ओके. आता चॅट बॉक्स मध्ये बघा, मी काय ते लिहितोय. हे उत्तर राईट आहे का रॉंग आहे? स्वराज डज म्हणतोय. कोणीतरी राईट म्हणतोय. वाय इज इट राईट? नुसतं राईट किंवा रॉंग नको, त्याचं लॉजिक सांगा मला. एनीबडी? रोहन, कॅन यू टेल मी? कारण ही शी इटला येस प्रत्यय लागतो ना. ही शीटला प्रत्यय, त्याला प्रत्यय नाही म्हणत. ही शीट साठी आपण डज वापरतो. ओके. तुम्ही प्रत्ययाचा गोंधळ नको करू. वर्ब प्लस एस तो प्रत्यय असतो. ठीक आहे. ही शीटला डज वापरतो म्हणून नाही करतो. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट नंबर 6. 6 नंबर. विश्वजीत, प्लीज ट्राय नंबर 6. विश्वजीत आहे का? नाही. मयूर ट्राय नंबर 6. सर 6 मध्ये कन्फ्यूज आहे मी. मला 6 नाही जमलं सर. बोल, ट्राय तर कर. आधी वाक्य वाच, काय दिलं ते. आय डू एक्सरसाइज एव्हरी मॉर्निंग. अँड यू म्हणजे काय? डज यू डू एक्सरसाइज एव्हरी मॉर्निंग? नाही. तुमचा बरेच जणांचा अजून डू कुठे वापरायचं आणि डस कुठे वापरायचं गोंधळ आहे. अगदी सोपं आहे बघा. चॅट बॉक्स मध्ये बघा. डू, आय वी, यू आणि दे असल्यावरती डू वापरतो आपण. बरोबर आहे. पण आपल्याला प्रश्न कुणाबद्दल विचारायचा आहे? प्रश्न कुणाबद्दल विचारायचा आहे? यू साठी आहे ना तो? आपल्या यू. नाही, यू साठी आहे, आय साठी नाही. नाही. मग हा, ठीक आहे. मग आता बोल, कसं आहे ते? सर डू यू डू असेल का? हा, होऊ शकतं.
हो, Do डू यू you do एक्सरसाइज? exercise every morning? करेक्ट. त्याच्यात जो दुसरा डू आहे ना तो क्रियापद आहे. हो, ठीक आहे. मग मला याच्यामध्ये थोडं कन्फ्युज हा. झालं होतं. आपण डू यू करेक्ट डू वापरतो. हां. करेक्ट करेक्ट. आणि एक काम करतो मी, जरा नीट टाईप हे मी टाईप करते 2 वाक्य, म्हणजे तुझं कन्फ्युजन एकदम क्लिअर होईल. लक्ष द्या मी काय टाईप करतो नेहमी ते. हा एक वाक्य आहे आणि जे मयूर म्हणाला ठीक आहे. नीट नीट दोन्ही वाक्य नीट स्टडी करा. परत मी वाचतो. डू यू एक्सरसाइज एव्हरी मॉर्निंग, एक झालं वाक्य. आणि डू यू डू एक्सरसाइज एव्हरी मॉर्निंग, दोन्ही वाक्य बरोबर आहेत, पण मग फरक काय? सगळ्यांनी नीट वाचा अँड ट्राय टू एक्सप्लेन. बोथ आन्सर्स आर करेक्ट. Both answers are correct. Sania, one second. Yes, I know you know. Let's try and see if I get some other person to talk. नाहीतर तुला विचारतो मी. Anybody? No? Okay. सानिया सांग, सावकाश सांग आणि परत तू एक्सप्लेन. हां बोल. Yes, sir. In first sentence, exercise is a verb. And in second sentence, exercise is a noun. गुड. हे कळलं का सगळ्यांना? सानिया परत सांग आणि जरा एक्सप्लेन कर. काय अजून एक्सप्लेन करता येईल का? In first sentence, do you exercise every morning? Here, exercise is a verb, main verb. And in No. second sentence, नाही. वेट. आय नो ते सांगितलंस. मराठीत सांगायचा अर्थ काय? मराठीत एक्सरसाइज शब्द म्हणजे वाक्य मराठीत ट्राय कर, म्हणजे समजेल काय. तू दररोज सकाळी व्यायाम करतो का? ते कुठलं वाक्य आहे? फर्स्ट. ऍक्च्युली मराठीत बघितलं तर दोन्ही अर्थ एकच खरं होईल, पण डू यू डू एक्सरसाइज म्हणजे एक्सरसाइज एक क्रियापद आहे. जसं मी चेंज करतो, डू यू प्ले बास्केटबॉल, बरोबर आहे आतापर्यंत. प्ले हे क्रियापद आहे, तसं पहिल्याच्यात एक्सरसाइज हा क्रियापदच आहे, वर्ब आहे. येस. आणि सेकंड सेंटेन्स. And in second sentence, exercise is a noun. म्हणजे आणि मग वर्ब कुठला आहे? Do. दुसरा डू यू डू. मयूर कळलं फरक आता? फरक कळला दोन्ही याच्यातला? नाही सर, हे वर्ब आणि नाउन हे नाही समजलं सर. बर. पहिलं वाक्य आहे ना, डू यू एक्सरसाइज एव्हरी मॉर्निंग. इथे एक्सरसाइज क्रियापद आहे, म्हणजे जसं डू यू प्ले सारखं आहे. ठीक आहे. हो. आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये डू यू डू, तर दुसरं डू हे क्रियापद आहे, कळलं की नाही? आणि एक्सरसाइज इथे नाउन होतं, नाम म्हणून. ओके. सो थोडंसं प्रॅक्टिस लागेल, एकदम एक ह्याच्यात नाही जमणार. ओके. नेक्स्ट वन. अच्छा, आपण एक काम करू. लेट्स गो टू 7.2. ओके. 7.2 विल ट्राय. कोण स्टार्ट करेल? कोणी नवीन लोक कोणी जॉईन झालेत का? म्हणजे नवीन झाले असेल ते. शिवम नाही ते मंडळ. समवन मृणाल, आर यू देअर? मृणाल, आय थिंक नलवडे. मृणाल आहे का? नाही. औदुंबर, स्टार्ट युअर माइक. Yes, sir. Can you try this? 7.2 आपण ट्राय करतोय. 3 नंबर ट्राय कर. Okay. इथे शब्दाचा उलटे सुलटे केले. ठीक आहे, ते आपल्याला त्यातनं ट्राय करायचं कसं करायचं. Can you try? Yes, sir. I will try.
म्हणजे असं आहे की तू टीव्ही कितीदा बघतो असं, बरेचदा बघतो का असा तो अर्थ आहे थोडा, किंवा कितीदा. Who can answer? How often do you watch TV? Who's that? Shruti Kaka? Yes, sir. Yes. How often do you watch TV? बरं, मला स्वराज पण बोलला. स्वराज, what was your? I think you typed something. येस सर, तेच टाईप केलं. सेम केलं का? हा, स्वराज पण मला हाऊ ऑफन डू यू वॉच टीव्ही, म्हणजे तू कितीदा टीव्ही बघतोस, फ्रिक्वेंटली म्हणतो ना आपण, किती वेळा कितीदा. ओके, गुड. ठीक आहे. नेक्स्ट वन. हू कॅन ट्राय द नेक्स्ट? चार नंबर. कोणीतरी चॅटमध्ये टाईप करा कॅन आय म्हणून, आणि मग बोला. ओके, अथर्व, कॅन यू ट्राय? What Yes, do you sir. want for dinner? सॉरी, श्रुतिका, व्हॉट डू यू वॉन्ट फॉर डिनर? ठीक आहे, बरोबर आहे. अथर्व, ट्राय द नेक्स्ट वन, 5 नंबर. Do you like football? ओके, टेल मी द नेम ऑफ युअर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोणाचे नाव सांग. Suyash. नाव काय? Suyash. बरं, सुयश. श्रेयसला फुटबॉल आवडतो का? ट्रान्सलेट. अथर्व, श्रेयसला फुटबॉल आवडतो का? इंग्लिशमध्ये कसं विचारशील? Okay. Does Suyash like football? गुड. ओके, औदुंबर, ट्राय द नेक्स्ट वन. Okay, sir. 7 नंबर ट्राय कर. गुड, पीपल आर स्पीकिंग. लक्षात ठेवा सर, क्वेश्चन जरा अवघड जातात नेहमी, पण ठीक आहे, ते आपल्याला करायला पाहिजे ना. What do you do in the evening? व्हेरी गुड. व्हॉट डू डू इन द इव्हनिंग, पण त्याचा अर्थ काय? पण उत्तर एकदम बरोबर आहे, पण आपल्याला अर्थ पण कळावा आहे ना. एनीबडी? म्हणजे वेगळे लोक ट्राय करा. एक 3-4 जणच नेहमी बोलतात, म्हणजे चांगलं आहे बोलतात ते, पण होपफुली अदर्स विल ऑल्सो ट्राय. तू संध्याकाळी काय करतोस? कुठल्या संध्याकाळी? बरोबर आहे, म्हणजे थोडंसं राहिलं अजून, अदरवाईज गुड. एनीबडी? सानिया, व्हॉट इज द मीनिंग? आर यू देअर? नाही आहे. रोहन, व्हॉट यू डू इन द इव्हनिंग म्हणजे काय? तू संध्याकाळी काय करतो? हो, पण कुठल्या संध्याकाळी विचारतोय मी? रोज अथर्व, हां, बोल रोहन. रोज संध्याकाळी काय करतो? करेक्ट, व्हेरी गुड. सी, व्हॉट डू इन द इव्हनिंग्स म्हणजे एक जनरल स्टेटमेंट आहे, नेहमीसाठी आहे. ठीक आहे. मी जर विचारलं तुम्ही रविवारी काय करता, कसं विचारेल? तू रविवारी काय करतोस? हू कॅन ट्राय? आम्रपाली, टेल मी. ट्रान्सलेट, तू रविवारी काय करतेस, इंग्लिशमध्ये कसं विचारायचं? What do you do in Sunday? ट्राय. हां, व्हॉट डू डू ऑन संडे. ठीक आहे, इन संडे नाही, व्हॉट डू डू ऑन संडे. ओके, ठीक आहे. लेट्स ट्राय टू डू 7.3, कारण आपल्याला प्रत्येक करायचं नाही आहे. 7.3 क्वेश्चन आहे, तो एकदा जरा वाचून घ्या, कारण सरांनी वाचलं असं वाटत नाही मला, आणि मग आपण चालू करू. ओके, 5 मिनिट्स. 7.3 फक्त.
वरती शब्द दिलेत आणि ते खाली मॅच करायला आपल्याला. ओके, एवढंच वाचायचं होतं. मयूर, कॅन यू स्टार्ट? येस सर. ट्राय कर. 7.3 हां मधलं सेकंड. 7.3 फोर्थ सर. नाही आधी सेकंड काय ते सांग ना, आपण चालू नाही केलं अजून. 7.3 सेकंड सांग. सर मला 4th 5th आणि 7th 8th मिळाले याच्यामध्ये. मिळालंय, बट ठीक आहे. चौथं सांग. हां. डू यू वर्क ऑन सॅटर्डे? ओके, व्हेरी गुड. डू यू वर्क ऑन सॅटर्डेज? ठीक आहे, गुड. बरं, सेकंड कोण सांगणार? हु विल टेल मी सेकंड? Does he like it? नाही. हे बघ, लॉजिक वापर श्रुती. हे बघ, कोण कुणाशी बोलतंय? तो डावीकडचा उजवीकडचा आहे त्याच्याशी बोलतोय, बरोबर आहे. पहिलं वाक्य काय होतं त्याचं? तू काय करतोस, बरोबर. म्हणजे व्हॉट डू यू डू? What तो do you म्हणतो do? आय वर्क. हा, म्हणजे आय वर्क इन अ बुक शॉप म्हणतो, बरोबर आहे. हे कळलं? पहिल्या sir. वाक्याचा अर्थ काय? व्हॉट डू डू म्हणजे काय? तू काय करतोस? हा, तर तो म्हणतो मी बुकशॉप, काय पुस्तकाच्या दुकानात काम करतो. मग आता दुसरा लॉजिकली काय असेल? तू म्हणेल डज ही लाईक इट, तर नाही येते उत्तर. काय असेल पाहिजे? मी तुझ्याशी बोलतो तर मी तुला काय विचारणार? डू यू लाईक इट ना. कळलं लॉजिक? श्रुतिका, हॅव यू अंडरस्टूड द लॉजिक? डू यू लाईक इट येणार. ठीक आहे. थर्ड काय आहे? What time do you start in the morning? हा, ठीक आहे. व्हॉट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग? दॅट्स करेक्ट. ओके, दुसरे कोणतरी उत्तर द्या. 4 नंबर. Who's there? प्रांजली, शिवम, जे बोलले नाही आत्तापर्यंत, तर नाहीच आहे तिथे. शिवम, आर यू देअर? नो, कोणीच नाही. बस, स्वराज सांग. स्वराज, ट्राय. नंबर, हाऊ डू यू गो टू वर्क? गुड. 5 नंबर, हाऊ डू यू गो टू वर्क? आणि उत्तर आहे युजली बाय बस. ओके, ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट कोण ट्राय करणार? विश्वजित नाही. एनीबडी? ओके, आम्रपाली. नेक्स्ट वन. आम्रपाली, आर यू देअर? रोहन कुलकर्णी. Yes, sir. प्लीज ट्राय द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 6, 7.3 मधलं 6. ट्राय 7.3 मधलं 6. आता आपण दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलतोय, ठीक आहे. एकामेकाशी What बोलत नाही. does he teach? व्हॉट डज काय? He work. नाही, चुकलं. कोण करेक्ट करेल? व्हॉट डज ही वर्क नाही. व्हॉट डज ही डू? गुड. कोण मला स्वराज? येस. व्हॉट डज ही डू म्हणजे तो काय करतो. ओके, आता 2च राहिले फक्त, 7 आणि 8. 7 नंबर कोणती सांगा? What does he teach? व्हॉट डज ही टीच म्हणजे काय? तो काय शिकवतो? बरोबर आहे. ओके, लास्ट वन. मयूर, ट्राय द लास्ट वन. डू यू लाईक हिज जॉब? नाही. 7 नंबर. व्हॉट डज ही टीच द सायन्स आहे आणि नंतर 8व्याचं उत्तर काय? वाक्य नीट वाच म्हणजे कळेल तुला.
तो काय हीच जॉब आहे ना, उत्तर काय येस ही लव्ज इट. ते यू नाही, येस ही लव्ज इट. मग लॉजिकली काय पाहिजे? Does he like his job? ठीक आहे. ओके, डज ही लाईक हिज जॉब. ओके, नाव प्लीज डू वन थिंग, गो टू युनिट 8. आता मी तुम्हाला एक 10-15 मिनिटं देतोय. युनिट 8 नीट वाचून घ्या. थोडक्यात काय ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. हे काय लिहिलं वरती युनिट 8 मध्ये, सगळ्यांना दिसलंय? सगळ्यांनी युनिट 8 ओपन केलं का? प्लीज टाईप येस इन युअर चॅट बॉक्स. ओपन केला असेल तर चॅट बॉक्समध्ये येस करा टाईप. बस, फक्त दोघांनीच ओपन केलंय. युनिट 8. वेर आर यू? ओनली 2? बाकीच्यांना काय आलं? प्लीज टाईप येस. युनिट 8 उघडलं असेल तर चॅट बॉक्समध्ये येस टाईप करा. ठीक आहे. आता एक बघा, युनिट 8 काय आहे? ते नवीन धडा नाही हा. इट इज जस्ट अ रिव्हिजन ऑफ 1 to 7. प्रेझेंट कंटिन्युअस आणि प्रेझेंट सिम्पल आहे. म्हणजे चालू वर्तमान काळ आणि साधा वर्तमान काळ याचं फक्त रिव्हिजन आहे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आहे 8.1. त्याच्यात चित्र दिले ते नीट बघा. प्लीज लुक ॲट द पिक्चर्स व्हेरी व्हेरी केअरफुली. आणि हा पहिला 8.1 सॉल्व करा. आपल्या वहीमध्ये 8.1 फक्त पूर्ण सॉल्व करायला. ओके, आय विल कम बॅक, ऑर यू कॅन कॉल मी. माझा नंबर आहे ना. ठीक आहे, दिस इज माय नंबर. एकाच संपलं की मला मिस कॉल द्या किंवा कॉल मी. ठीक आहे, पण अदरवाईज जास्तीत जास्त 10 मिनटं. 10 मिनिटात एनिवे मी येणार. लवकर झालं तर कॉल करा, आधी येतो. ओके, 10 minutes.
Okay, I think some people have completed. पण बेसिक यातला फरक कळला का? डस कधी वापरायचं, इज कधी वापरायचं? दॅट इज द मेन थिंग. हे समजलं तर मग बऱ्यापैकी तुम्हाला समजलंय. ओके, विल वेट 2 more minutes. आता पण दोघांचं झालंय कम्प्लीट म्हणून. जस्ट 2 minutes more and we start. Yeah, okay. Let's start. मयूर, can you try? येस सर. हे बघ, मी सांगतो काय वाचायचं आहे. 8.1 आहे ना, त्यातला सेकंड मध्ये 3 आहेत, राईट? देर आर 3 क्वेश्चन्स. ट्राय टू रीड ऑल 3. क्वेश्चन पण वाच आणि आन्सर पण वाच. लेट्स सी. आणि एक्सप्लेन करायचं, मराठीत त्याचा अर्थ पण सांगायचा. हो. स्टार्ट. फर्स्ट इज शी ड्रायव्हिंग अ बस. त्याचा अर्थ म्हणजे सांगायचा. हा. अँसर नो, शी इजंट. नाही, एक मिनिट. बरोबर आहे, पण इज शी ड्रायव्हिंग अ बसचा अर्थ काय? ती बस चालवत आहे का? करेक्ट. आणि त्याचं उत्तर नो शी इजंट. ठीक आहे. नो, नेक्स्ट वन. शी इजंट. बरोबर आहे. पुढचं डज शी ड्राईव्ह अ बस. म्हणजे काय? येस शी डू, म्हणजे ती बस चालवते का? हा, येस शी. त्याचं उत्तर काय? येस शी. येस शी डू. येस शी डू कसं येणार? डज आहे ना? येस येस शी डज ना? डज. येस येस. हा, येस शी डज म्हणजे होती चालवते. ओके. हो. आणि दुसरं? व्हॉट इज शी डुईंग. त्याचं म्हणजे ती काय करते, तर त्याचा आन्सर शी इज प्लेइंग द पियानो. ओके, गुड. शी इज प्लेइंग द पियानो. द ओके. पियानो. येस. नेक्स्ट वन. 3 नंबर. 3 नंबर. औदुंबर. Where are you, औदुंबर? No? भूल झाला औदुंबर. बाय. Somebody else. 3 जण. आम्रपाली. Can you answer? आम्रपाली, are you there? No. बाय. कोण आहे मग? विश्वजित. विश्वजित पण नाही आहे. रोहन कुलकर्णी. रोहन, are you there? Yes, sir. Can you answer? Try to answer. Yes, sir. Does he clean windows? ते सांग. ती खिडकी साफ करत आहे का? नाही. डज ही क्लीन विंडोज में तो खिडक्या साफ करतो का नॉर्मली? हा. ठीक आहे. Yes, मग कसं म्हणजे? he clean windows. किंवा येस ही डज म्हणजे हो तो करतो. ठीक आहे. येस ही डज. बर, पुढचं. Is he cleaning a window? म्हणजे तो विंडो साफ करत आहे का? बरोबर आहे. Yes, he is. गुड. ओके. आणि 3 नंबर. What is he doing? म्हणजे तो काय करत आहे? गुड. He cleaning a window. नाही, ही क्लिनिंग अ विंडो नाही. व्हॉट इज द मिस्टेक? स्मॉल मिस्टेक. He clean a window. ही
ही इज क्लीनिंग अ विंडो ना, ही इज क्लीनिंग अ विंडो. ठीक आहे. स्वराज, स्वराज यू देअर? येस सर. Can you try the last one please? 8.1 मधलं 4 तिन्ही वाचून दाखव. आर दे टीचिंग? नो दे. म्हणजे हा, ते शिकवत आहेत का? मग नो मग दे उत्तर डोंट. काय? नाही 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 नाही, दे डोंट नाही. आर दे टीचिंग म्हणजे तसं येणार ना, दे आर नॉट येणार ना. आणि चित्रात काही ते शिकवत नाहीत बरोबर. हा, सो आर दे टीचिंग? नो दे आर नॉट. नो दे आर पुढे नॉट. डू दे पुढे काय? टीच? ते शिकवतात का? येस दे डज. येस दे डू. हा, म्हणजे ते हो नॉर्मली शिकवतात. ठीक आहे. आणि लास्ट व्हॉट व्हॉट डू व्हॉट दे डू? ते काय व्हॉट डू करत आहेत? करत आहेत नाही 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 नाही. व्हॉट डू दे डू म्हणजे नॉर्मली काय ते काय करतात, करत आहेत नाही, ते काय करतात. दे टीच. करेक्ट. तेव्हा हे वेगळ्या तऱ्हेने उत्तर कसं द्यायचं? दे टीच बरोबर आहे. अदरवाईज डिफरंट वे ऑफ आन्सरिंग. दे टीच किंवा आणि एनी डिफरंट आन्सर हे बरोबर आहे. अजून वेगळ्या तऱ्हेने कसं म्हणणार? नो, दे आर टीचर्स ना. कळलं की नाही? लॉजिक सेम आहे ना. ते शिकवतात किंवा दे आर टीचर्स. ओके. विल ट्राय 8.2 देन विल डू समथिंग एल्स. मग आपण दुसरा करू. येस, कोण सांगणार? 8.2 मधलं सेकंड. Where is Anu? I don't know. अनु नाही, वेर इज एन आय डोंट नो. ठीक आहे. वेर इज एन आय डोंट नो. ओके. हु इज नेक्स्ट? कोण सांगणार? एक एक जण सांगा. नेक्स्ट वन. आम्रपाली, कैन यू ट्राय? Yes, sir. What's funny? Why are you laughing? गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे. अजून पुढे. आता मी नाव नाही घेणार, तुम्ही स्वतःहून स्पीकर चालू करणे बोला किंवा चॅटमध्ये. You do. सॉरी, What do your sister do? नो 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 नो. मी टाईप करतो, एक मिनिट टाईप करतो. सरांनी वाचा. What does your sister do? She is a dentist. डू येणार नाही ना. तरी शी आहे स्वराज. कळलं? ही शीट शी. सो Yes. व्हॉट डज. कळलं स्वराज? हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. बट सो व्हॉट डज युअर सिस्टर डू. ठीक आहे. पुढे. Who's going to speak? Yes, sir. It is raining. I don't want go to out in the rain. परत वाच. It is raining. I don't want go to out in the rain. I don't want go to नाही. I don't want to आहे ना. हाँ, I don't. to go out in the rain. ठीक आहे. हाँ. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट. Where do you do from? काय रोहन परत Where सांग. do come from? वेर डू यू कम फ्रॉम. त्याचा अर्थ काय? हा. वेर डू यू तू कम फ्रॉम. कुठून आला? हा, म्हणजे कुठला देश, गाव असा अर्थ आहे. कळलं ना. हा. विच सिटी, कंट्री. हा, वेर डू कम फ्रॉम. कॅनडा. बर. हा. हे कसं विचारणार? तू कुठून येत आहेस. आत्ता कुठून येतोय. मी मे बी कॉलेजमधून येतोय, घरनं येतोय. हे कसं विचारायचं? तू कुठून येतोयस. Is you come from? Come. Where are you coming from? गुड. वेर आर यू कमिंग फ्रॉम म्हणजे या क्षणी. सो आय एम कमिंग फ्रॉम होम, आय एम कमिंग फ्रॉम स्कूल. कळलं? हा फरक आहे. ओके, नेक्स्ट वन. 7 नंबर.
Can anyone try? How much does it cost to phone Canada? But how much does it cost to phone Canada? त्याचा अर्थ काय? अं, या फोनची किंमत कॅनडामध्ये किती आहे? No, 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 no. परत वाक्य वाच. फोन करायला किती पैसे लागतात? करेक्ट. कॅनडाला कॉल करायला किती पैसे लागतात? किती खर्च आहे? ओके, गुड. ओके, लास्ट वन, 8 नंबर. Amrapali, can you try? Amrapali, try कर. 8 नंबर, 8.28. George is a good tennis player, but he don't play very often. नाही अजून तुमचा डज आणि डोंट मध्ये जरा गोंधळ आहे. सी, जॉर्ज एकच आहे ना, सो ही डझंट प्ले व्हेरी ऑफन. ओके, ठीक आहे. आता तुमचं ते काय ग्रॅमर वगैरे काय पुस्तक ते बंद करा. विल डू समथिंग डिफरंट. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये मी काहीतरी अक्षर टाईप करतोय. आय एम टायपिंग लेटर्स, जस्ट पे अटेन्शन. मी काहीतरी टाईप केलंय. ओके, काही अक्षर टाईप केलेत मी. आय हॅव टाईप सम लेटर्स. प्लीज कॉपी दीज लेटर्स इन युअर नोटबुक फर्स्ट. नाही तर मग ते लक्षात नाही राहणार. आधी सगळे तुमच्या वहीत आत्ता लगेच कॉपी करा. कदाचित एखाद दोन अक्षर डबल झाला असेल तर ते आर मोठा डबल झालाय. आणि जी आणि एच. ओके, नाव पे अटेन्शन. तुम्हाला काय करायचंय, यातली काही अक्षरं वापरायची अँड यू हॅव टू मेक वर्ड्स. यू हॅव टू मेक. पण कमीत कमी 5 अक्षरी पाहिजे. करेक्ट. टाईप आधी लिहा. मी काय टाईप करतो मग एक्सप्लेन करतो. प्लीज रीड ऑल दिस केअरफुली अँड देन एक्सप्लेन टू मी. कोणते मला एक्सप्लेन करा. मी नक्की याचा मला नक्की अर्थ काय. कॅन यू एक्सप्लेन आपल्याला नक्की काय करायचं याच्यात. बरे अल्फाबेट्स किती आहेत. हां मयूर बोल. We want to make a word from these alphabets. We can repeat alphabets and it the word
म्हणजे वर्ड मध्ये प्रॉपर नाव म्हणजे प्रॉपर नाव नकोय आपल्याला वर्ड. म्हणजे एक्झाम्पल काय प्रॉपर नाऊनचं? एक्झाम्पल ऑफ प्रॉपर नाऊन. म्हणजे पर्सन, प्लेस. मग मला असं. ऍक्च्युअल एक्झाम नावं सांग ना. ट्राय. म्हणजे कोणत्या व्यक्तीचं नाव असं राहुल, प्लेस म्हटल्यावरती एखादं गावाचं नाव ते नको याच्यामध्ये. करेक्ट. म्हणजे दिल्ली. नो राहुल, नेहा, इंडिया, US, हा, नाशिक, येस. पुणे असं काय नको. ओके. हं. आणि आणि कमीत कमी अजून काय? मिनिमम लेटर 5 पाहिजे त्याच्यामध्ये अल्फाबेट. करेक्ट. म्हणजे असं 3-4 अक्षरी नकोत मला. नको. हो. मिनिमम 5 अक्षरी शब्द पाहिजे. ओके, हं. कमीत कमी. राईट. येस. अँड नो प्रॉपर नाउन्स आणि एका शब्दात तोच अल्फाबेट परत चालेल. फक्त एक कंडिशन काय, ही जी अल्फाबेट दिलेत ना वरती, ARCBDF, फक्त तीच अक्षरं वापरायची. डू यू अंडरस्टँड? फॉर एक्झाम्पल, देर इज नो UVWZX, अजून काय काय नाहीत मला माहित नाही. तर जे नसतील तर नाही वापरायचे. कळलं? नाहीतर हे लिहायला काही अर्थच नाही ना मग. डू यू अंडरस्टँड? ओके, स्टार्ट. Make sure the alphabets are there. Swaraj, where are you? स्वराज, हे बघ, आय सेड मिनिमम 5 अक्षरी. पोस्ट 4च अक्षर आहे ना? ओके. कमीत कमी 5 अक्षरी पाहिजेत. आणि प्लीज टाईप इन द चॅट बॉक्स. म्हणजे वहीत पण लिहा, म्हणजे झालं की चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. म्हणजे कमीत कमी 5 अक्षरी. 5 अक्षरपेक्षा जास्ती असेल तर व्हेरी गुड, पण मिनिमम 5. लेमन. स्पीड खूपच कमी आहे. आतापर्यंत सगळ्यांची मला हार्डली 8-10 शब्द आहेत. गुड, व्हेरी गुड वर्ड. प्लेज. मयूर, प्लेज म्हणजे काय? प्रतिज्ञा. ओके. वचन. Pledge, promise something. Yeah. Okay. Yes. Selection design. Okay. Good. सी, ग्रामर वगैरे इज नॉट सो डिफिकल्ट. ठीक आहे, पण मेन आहे हे वोकॅबच तुम्हाला पुढे घेऊन जाणार आहे. सो पे अटेन्शन. ओके, यू गॉट एन आयडिया ना? आय एम गोइंग टू टाईप सम वर्ड्स. मी काही वर्ड टाईप करतो, तुम्ही ते कॉपी करा. विल ट्राय टू मेक सेंटेन्सेस. आणि माझं काही चुकलं अल्फाबेट वर तर प्लीज टेल मी. तोपर्यंत तुम्ही टाईप करत राहा, असं काही नाही. यू कॅन कीप ऑन टायपिंग.
Please complete this at home. मी जे वर्ड्स टाईप केले ते जस्ट राईट डाऊन. ओके, मी आता जे काय 7-8 वर्ड्स टाईप केले तुमच्या, प्लीज राईट डाऊन. विल ट्राय टू मेक सेंटेन्सेस नाव. प्लीज कॉपी these words. Faith, boast, hasten, lament, loiter, delegate, claim, persist, आणि tolerate. Have you copied all this in your notebook? ठीक आहे. ओके, आता यातले कुठले वर्ड माहिती आहेत का? कॅन यू मेक अ सेंटेन्स? मी जे टाईप केले ते 1, 2, 3, 4. कॅन यू मेक अ सेंटेन्स एनीवन? कुठला एक वर्ड त्यातलं माहिती आहे का तुम्हाला? Okay, try to find out this. I have typed the word tolerate. Someone see in the dictionary काय आहे ग्रॅमॅटिकली, याचं मिनिंग काय आणि सेंटेन्स ट्राय करा. Swaraj, can you try a sentence? Yes, sir. Try. I have to tolerate some person in my life. Good. I have to tolerate some काय? Some persons in my life. Some persons. Yeah. Okay. Yeah. We all have to tolerate some people which we don't like maybe, पण काही इलाज नाही. Yeah. Okay.
some other word. दुसरा एक वर्ड मी लिहिला होता पुढे गेलं ते. हा. Okay, try this. What is this? Tomorrow when you become managers or officers or whatever, हे खूप करायला लागणार आहे. काय शब्द आहे? What is that? Yes. Delegate. DELEGATE. Find out everything about this. श्रुतिका. Shrutika, are you there? Yes, sir. See, टॉलरेटचं मीनिंग ऑकरन्स दिलं आहे. ऑकरन्स असं नाही आहे. टॉलरेट म्हणजे सहन करणं. No? To put up with, are you looking in a dictionary or just googling? No, sir. No म्हणजे काय? Where did you find this word? Just check again, okay? Okay, sir. Okay, now delegate is a noun and a verb. Okay, good. So someone give me sentences. बरोबर आहे, नाउन पण आहे आणि वर्ब पण आहे. एक दोघं तिघं आपापले सेंटेन्सेस प्लीज टाईप. नाउन किंवा वर्ब, एनिथिंग इज फाईन. No, Swaraj, some mistake. Oh, what is this? Are you using it as a noun or a verb, Swaraj? कसं वापरतोय? स्वराज? Noun, sir, noun. नाही, चुकलंय काहीतरी. There are mistakes. Are you there? See, you can say delegate म्हणजे कसं एखादा कॉन्फरन्स असेल तर बरेच जण त्यात भाग घेतात ना, मे बी, सो दे आर डेलिगेट्स. Okay, so you can say maybe there were 200 delegates in the conference. नाउन म्हणून जातात ते, म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह भाग घेणारे पार्टिसिपेंट्स म्हणतो ना. डू यू अंडरस्टँड, स्वराज?
Okay. Yeah, okay. Mayur, start your video and tell me. Yes, sir. Yeah, The manager delegate all his duties to me. म्हणजे काय? मॅनेजरनी त्याची सर्व कामांची जबाबदारी माझ्यावरती दिली किंवा Yes. हा, पण मग टेन्स मध्ये मिसमॅच होतो ना आपला. आणि डेलिगेट नाही, मॅनेजर ही आहे ना. सो मॅनेजर डेलिगेट्स. पण या मराठीत अर्थ काय सांगितलंस तू? मॅनेजरने त्याचे सर्व कामांची जबाबदारी माझ्यावर दिली. नाही नाही, टेन्स चुकला. कुणाला कळलं का काय? व्हॉट इज द मिस्टेक? गुड गुड ट्राय मयूर. खूप चांगला प्रयत्न केला, पण टेन्स चुकला. तो का चुकला? कॅन समबडी एक्सप्लेन? कोणी पण सांगा. नीड वाचा आणि सांगा. सर आम्रपाली. डेलिगेटेड हा, डेलिगेटेड म्हणजे पास्ट टेन्स झाला ना, म्हणजे Past त्यांनी tense मला मध्ये. दिली. हा, पण हो. हे वाक्य पण बरोबर आहे, पण काय आहे चुका आहे त्यात? टेन्स कुठला आहे? काळ कुठला आहे? Can anyone tell me? Present continuous. नाही. सोचो. बरं, हे कसं म्हणणार? ही गोज टू स्कूल ॲट 6 o'clock. हा कुठला टेन्स आहे? याचा अर्थ काय या वाक्याचा? ही गोज टू स्कूल ॲट 6 म्हणजे काय? एनीबडी? श्रुतिका, मिनिंग काय? आम्रपाली पळून आले. ओके, एनीबडी एल्स? हू कॅन टेल मी द मिनिंग? नाही, कुणाच माहिती नाही. सिम्पल पास्ट सर. पास्ट कसं काय? ही गोज टू स्कूल ॲट 6. त्याचा अर्थ काय? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. ओके, आम्रपाली डोंट नो म्हणाली. गुड. सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. रोहन, याचा अर्थ सांग मला. ही गोज टू हा, बरोबर. तो शाळेत सकाळी 6 वाजता जातो. करेक्ट, जातो. ठीक आहे. मग आता याचा अर्थ काय रोहन? मॅनेजर डेलिगेट्स ऑल हिज ड्युटीज टू मी. मॅनेजरनी त्याची सगळी जबाबदारी त्याच्यावरती दिली. अरे राजा, कसं काय? आत्ता तू बरोबर बोललास ना, ही गोज टू स्कूल, तो शाळेत जातो. मग मी असंच वेगळ्याच, तोच टेन्स आहे ना. पण आणि सोपं करू. मॅनेजर सगळी जबाबदारी त्याला देतो. हा, त्याला देतो किंवा मला देतो. डेलिगेट्स हिज. तो त्याच्या काय जबाबदाऱ्या कामं मला सांगतो करायला, डेलिगेट करतो. म्हणजे आजपासून तू करायचे. तो टेन्स कुठला झाला? व्हॉट इज द टेन्स? तो शाळेत जातो कुठला टेन्स आहे? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. हे काय? ही डेलिगेट्स हिज ड्युटीज टू मी, हा कुठला टेन्स आहे? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. सेम आहे. स्वराज, मयूर, कळलं का? येस सर. ओके, सो हे थोडं प्रॅक्टिस लागेल, अजून एका दिवसात नाही होणार आहे, पण दिस इज हाऊ यू हॅव टू डू इट. ओके, नेक्स्ट वीक वी गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेन्स. आणि पास्ट टेन्स खूप सोपं आहे. प्रेझेंट टेन्समध्ये जास्त वेळ जातो. सो आय टेल यू द होमवर्क. ओके, आणि मला तुम्ही जेव्हा वोकॅबली पाठवता, मला 3-4 जणांनीच पाठवत आहे. प्लीज सेंड मी द वर्ड फाईल. मला नुसतं मेलवर टाईप नका करू, कारण ते करेक्ट करायला खूप त्रास होतो. प्लीज सेंड ऑन अ वर्ड फाईल. मी बरेच वेळा सांगितलंय, अटॅचमेंट पाठवा मला. एनी क्वेश्चन्स?
आपला नेक्स्ट क्लास कधी आहे? When is our next class? Correct, Tuesday. Okay. So I'll WhatsApp you the homework आणि vocabulary जास्तीत जास्त करा. ठीक आहे. Okay. Bye everyone.